السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج یہاں جامعہ فاروقیہ گھوڑے شاہ لاہور میں حضرت مولانا محمد اسلم رشیدی صاحب، مولانا محمد ایوب صاحب، مولانا محمد ابراہیم، ان حضرات کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، آپ حضرات خاموشی کا مظاہرہ کریں تاکہ میں کچھ بات کر پاؤں. میرے دوستو، کل رات میں یہاں لاہور میں تھا. ہماری یہاں گفتگو ہوئی کوٹ عبد المالک میں، اور تقریباً جانتے نہیں کی تھی تقریر علی، تو پھر بندہ ایسے جوان اور حوصلے کے ساتھ، اور جس وقت بندہ تازہ دم ہو نا تو پھر بندہ بات کر لیتا ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا. میرے ساتھیوں، سیرت النبی اب کیسی ہوگی؟ نہ چچو نہ ماموں کوئی بھی نہیں جانتا. جب وہ پیدا ہوگا اس پر زمانہ حال آئے گا، موجود ہوگا، اس کا وجود ہوگا، اس وقت اس کی بات ہوگی. اسے کہتے ہیں سیرت. پتہ چلا سیرت کے لیے بندے کا موجود ہونا ضروری ہے. کسی کی حالت بتانے کے لیے اس کا موجود ہونا لازمی ہے. اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کی حالت کیسے بتائیں گے؟ یہ عام بندے کے معاملات ہیں، ہر بندے کے معاملات ہیں کہ جب آئے گا دنیا میں تو پہچانا جائے گا، جب پہنچے گا تو جانا جائے گا، جب موجود ہوگا تو تعارف ہوگا. لیکن جس نبی کی سیرت کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہیں، جس پاک پیغمبر کی حالت سننے کے لیے آپ اور ہم یہاں موجود ہیں، وہ نبی ایسے نہیں ہیں کہ وہ پیدا ہوں دنیا پہچانے، وہ آ جائے دنیا جانے، وہ موجود ہوں اور لوگوں کو ان کا تعارف ہو. جی نہیں، میرے پاک پیغمبر آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے دنیا پہچان چکی. یہ میرا عنوان ہے جو آج پوری گفتگو اس محور پہ گھومے گی، اور اسی پر میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا کہ میرے پاک پیغمبر آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے پہچانے جاتے ہیں. گویا میرے پاک پیغمبر کا پریزنٹ ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا، حال کا زمانہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا کہ میرے پاک پیغمبر سے دنیا واقف ہے. صرف دنیا واقف نہیں ہے، میں اگر ایک لفظ کہوں تو بے جانا ہوگا، زمین والے بھی واقف ہیں. ستارے، سورج، سیارے بن چکے تو اللہ تعالی نے زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے کے لیے فرشتوں میں اعلان فرمایا اور فرمایا: انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب، زمین کا حکمران، زمین کا سلطان، نظام الہی کو سنبھالنے والا محافظ پیدا کرنے لگا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو وجود دیا، حضرت آدم پیدا ہو گئے. پھر حضرت آدم کے جسم کا ایک ٹکڑا نکال کے الگ کیا، اسے حضرت آدم کی بیوی کہا. حضرت اما حوا اولاد آدم نہیں ہے، خیال کرنا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے. اولاد کے لیے دو شرطیں ہیں کہ وہ بندے کی بیوی سے پیدا ہو، بندے کے اپنے جسم سے پیدا نہ ہو. اگر پیدا ہو تو کسی پروسیس سے ہو کرو. یہاں وداؤٹ پروسیس ہے، یہاں بیوی سے نہیں ہے، مرد کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. حضرت اما حوا پیدا ہو گئے. رب کریم نے فرمایا آپ دونوں نے جنت جانا ہے. وہاں کیا ہے؟ فرمایا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. کوئی روک ٹوک پابندی بین آپ پہ نہیں ہے، جو مرضی ہے، جو جی چاہے
as you wish and as you like, जिसे पसंद करो जिसे चाहो, खाओ पियो रज पज करो, लेकिन एक बात वला तकरबा हाज़िही शजरा, एक दरख्त के करीब न जाना, पाबंदी लग गई, ये सब कुछ हो गया, दोनों जन्नत में पहुंचे, अब भूल आई, जहन में निसियान आया, कुरान करीम बताता है, सूरत ताहा बताती है, फरमाया वलकद अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया, हजरत आदम से प्रॉमिस लिया, वादा लिया, अहद व मीसाक को पैमान लिया, बात को फोर्सेबल किया कि आदम यहाँ न जाना, वो भूले वहां पहुंचे, कुरान कहते हैं जानबूझ के गए, इरादे से गए, फरमाया नहीं, वलम नजिद लहु अज़्मा, इरादा नहीं था, गैर इरादी तौर पे भूल हो गई, वहां पे पहुंचे, रब करीम ने जमीन पे भेज दिया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, उसकी वजह से अल्लाह से अपने भूल की माफी मांगी और दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, मौला भूल हो गई, जहन में निसियान आ गया, हमने आपकी मना करदा चीज को इस्तेमाल कर लिया, अल्लाह अब माफी भी आपने देनी है, माफी न दी हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, अल्लाह से दुआएं शुरू, इल्तिजाएं शुरू, दरखास्तें शुरू, आहोजारी शुरू, एप्लीकेशन रब के दरबार में सबमिट हो गई, जवाब नहीं आ रहा, तो फिर हजरत आदम दुआ भी नहीं छोड़ रहे, अब क्या हुआ, कुरान की दुआ तो पूरी हो गई, हदीस पे आई है, मुस्तदरक हाकिम हदीस पाक की किताब है, हजरत इमाम हाकिम नेशियापुरी रहमतुल्लाह अल-मुतवफ़ा 405 हिजरी हदीस पाक लाए हैं, अमीरुल मुमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, इरशाद फरमाते हैं, हमें हमारे पाक नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बतलाया कि जब हजरत आदम दुआएं मांग रहे, इल्तिजाएं कर रहे, आरज़ुएं पेश कर रहे, जवाब नहीं आ रहा, तो हजरत आदम ने सोचा आज दुआ के लफ्ज बदल के देखूं, दुआ के अल्फाज बदल के देखूं, दुआ के अल्फाज तब्दील करूं, कोई और लफ्जों से दुआ मांगू, हो सकता है रब्बे करीम जवाब दे दे। सहाबा कराम ने सवालिया नजरों से अल्लाह के रसूल के चेहरे का शरबत दीदार पीते हुए आंखों आंखों से पूछा, या रसूल अल्लाह वो दुआ के लफ्ज क्या तब्दील किए थे, उन्होंने दुआ में कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, हुजूर पाक ने फरमाया जी हाँ, उनकी दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन अन तग़फिर ली, अल्लाह मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के वसीले से, वास्ते से, उस वजह से, उसके मुहाबे से, उसके प्यार को देख के हमारे पे रहमत यूं फरमा कि हमारी भूल, मेरी घरवाली की भूल माफ फरमा दे। दुआएं मांगी, साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह पहली दुआओं पे जवाब न आया, जब नाम आपका आया तो फिर क्या हुआ, फरमाया फिर यूं हुआ, रब्बे करीम ने पूछा, या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु, आदम हुज़ूर पाक का नाम ज़बान पे लाके दुआएं कर रहे, ये तो बताओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तारुफ, जान पहचान, शनासाई, इंट्रोडक्शन कहां से हासिल हुआ, लाहौर के तो यूरो आज तक जवाब नहीं था, अब जवाब आया, उम्मीद बढ़ी, आस मजबूत हुई, यास नहीं थी, आस कबीर हुई, उम्मीद मजबूत हुई, अब अल्लाह ने पूछ लिया तो बात किसी ठिकाने लग जाएगी, फौरन अर्ज किया, लम्मा खलक्तनी बियदिक, अल्लाह आपने मुझे पैदा फरमाया था, वनफ़ख़्ता
फिया मिन रूही, रूह मेरे अंदर दाखिल फरमाई थी। फरफात रासी, रूह आने के बाद मैं आदम ने सर उठा के देखा था। फराइतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबा, मैंने आपके अर्श पे लिखी हुई एक इबारत पढ़ ली। मौला वो इबारत ये थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फज़नन्तु अन्नहु अहब्बुल खल्क़ि इलैक। मौला मैं इस बात में दर्जे यकीन पे पहुंच गया कि जिसका नाम आपके नाम के साथ मिला हुआ, जुड़ा हुआ, इकट्ठा लिखा गया है, वो आपकी महबूब, प्यारी, अकरम, अशरफ, अफजल मखलूक है। या मौलाया सअल्तुका बिहक़्क़ि ही, अल्लाह मैंने भी उसी प्यारी शख्सियत का वसीला दिया, वास्ता दिया, ताकि आप मेरी अहलिया हव्वा के अलैहिस्सलाम भूल को माफ फरमा दे। रब ने जवाब दिया, या आदमु गफ़्फ़रतु लक वलौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक। आदम ये बात ज़हन में रख लें, हमने आपको माफी दे दी, आपको माफी मिल गई, लेकिन माफी के साथ साथ ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, अगर उस मोहम्मद करीम ने दुनिया में न आना होता, हम आदम आपको भी पैदा न करते। लाहौर के गयूरों, रब्बे करीम ने रब्बे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये बात समझाई, तो हमें एक बात समझ आ गई कि वजह मकसूदे तख्लीके कायनात कोई जात है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसकी वजह से रब ने सिर्फ हमें नहीं, पूरी उम्मत को नहीं, तमाम अंबिया की तमाम उम्मत को नहीं, बल्कि तमाम अंबिया के अबुल अंबिया, अबुल इंसानियत, अबुल मखलूकात में पहले फर्द, इंसानियत के पहले शख्स, उन्हें भी बताया कि अगर आपको वजूद मसऊद मिला है तो वजह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तभी मैंने कहा, दुनिया में आओ, पहचाने जाओ, दुनिया में पहुंचो, जाने जाओ, हाल में आओ, तब तुम्हारा तारुफ हो। ये आम बंदों की बात है, और मेरा नबी आम नहीं है, अहम है, आम नहीं है, आला है, औला है, अशरफ है, अकरम है, अफजल है, एहतराम में सबसे आगे, कमाल में अकमल सबसे आगे, शराफत में अशरफ सबसे आगे, रुतबे वाला कि अभी आया नहीं, आने से पहले पहचान रखता है। और मैंने इस पर ये पहली दलील दी कि हुजूर आए नहीं, आने से पहले पहचाने भी गए हैं, जाने भी गए। थोड़ा आगे चलते, मैं इसी हदीस को मजीद खोलते हुए एक जुमला कहता हूं। माशाअल्लाह उलमाए किराम मौजूद हैं, शायद मेरे यहां से जाने के बाद कोई बंदा इन उलमा से सवाल करे या आपसे पूछे कि हमें मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की ये हदीस समझ नहीं आई कि हुजूर की वजह से कायनात पैदा हुई। हमने तो आज तक सुना कि अल्लाह की इबादत की वजह से कायनात पैदा हुई। तो मैं जवाब देता जाऊं कि भाई हदीस मेरी नहीं है, और मेरा नहीं है, फरमान मेरा नहीं है, बात मेरी नहीं है, बात उसकी है जिस पे कलमा आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। फरमान उसका है जिसकी सिफारिश क़यामत में हम सबको रब नसीब फरमाए, और कौल उसका है जिसने जामे कौसर, हौज़े कौसर पे उम्मत को पिलाना है। ला यस्मऊ हत्ता यदखुलल जन्नह, उस जाम का, उस पानी का, उस मशरूब का
اپنے اندر وہ تاثیر کا معاملہ ہے کہ جب پی لیا جنت جانے تک پیاس نہیں لگے گی. فرمان اس کا ہے. جہاں تک بات آپ کی ہے تو میں سناؤں. یہ لفظ تو اللہ کے قرآن میں ہے, 27واں پارہ ہے, دوسرا صفحہ ہے. رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمائے لوگوں میں نے جنات بھی پیدا کیے. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو بھی پیدا کیا. فرمایا ریزن, وجہ, بنیاد, بیسمنٹ کیا ہے؟ فرمایا اللہ لیعبدون, میں اپنی عبادت کروانا چاہتا ہوں. اس وجہ سے کائنات کو وجود بخشا, اس وجہ سے کائنات کو پیدا کیا, اس وجہ سے کائنات مارز وجود میں آئی. یہ اللہ کا قرآن ہے, غلط نہیں ہے. رب کا فرمان ہے, غلط نہیں ہے. آپ کو میرا ایمان ہے, غلط نہیں ہے. لیکن یاد رکھو جہاں سے آپ نے آیت پڑھی ہے تم نے تو پڑھی ہے محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے. آپ نے تو سنی ہے, حضور کو جبرائیل پہنچا کے گئے ہیں. اس نبی نے بھی یہ آیت پڑھ کے یہ حدیث سنائی کہ میرے لیے رب نے کائنات پیدا کی ہے. پتا چلا آیت بھی ٹھیک ہے, حدیث بھی ٹھیک ہے, اللہ کا قرآن بھی ٹھیک ہے, حضور کا فرمان بھی ٹھیک ہے. سوال ہوگا دونوں باتیں ٹھیک کیسے ہیں؟ ایک میں ہے محمد کریم کی وجہ سے پیدائش ملی, ایک میں ہے نئی عبادت کی وجہ سے پیدائش ملی. دونوں ٹھیک کیسے؟ میں نے کہا دونوں ٹھیک ہیں. کوئی پوچھے کیسے؟ میں اپنی اگزامپل مثال دے رہا. میں نے عصر پشاور پڑھی, عشاء یہاں لاہور پڑھ رہا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے یہاں گھوڑے شاہ کی فاروقیہ مسجد لاہور میں کیوں آئے ہو؟ میں کہوں گا میں بھائی عرفان کی دعوت پر آیا ہوں. لوگوں سے پوچھے مفتی عبدالواحد قریشی کیوں آیا؟ وہ کہیں گے بیان, واز, تقریر, نصیحت, گفتگو, دستار بندی, دعا کے لیے آیا. باہر کا کوئی بندہ کہے عجیب باتیں دو ہو گئی. مولوی سے پوچھا, کہا تقریر کے لیے آیا. عوام سے مولوی سے پوچھا, کہا مولوی عرفان کی دعوت پہ آیا. لوگوں سے پوچھا, کہا جی تقریر کے لیے آیا. عجیب بات کیا ہے؟ اس کی دعوت پہ آیا یا تقریر کے لیے آیا؟ عقل مند, اہل علم, اہل خرد و دانش, اہل فکر, دماغ والے کہیں گے بھائیو دونوں باتیں ٹھیک ہیں. ایک یہاں آنے کا سبب ہے, ایک یہاں آنے کی وجہ ہے. یہاں آنے کا سبب مولانا عرفان کی دعوت دینا ہے, یہاں آنے کی وجہ بیان کرنا ہے. وجہ اور ہوتی ہے, سبب اور ہوتا ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. میں نے کہا اللہ کے قرآن میں ہے عبادت کے لیے کائنات پیدا ہوئی, حضور کے فرمان میں ہے حضور کے لیے کائنات پیدا ہوئی. دونوں ٹھیک ہیں. ایک میں سبب ہے, ایک میں وجہ ہے. حدیث میں ہے میرے لیے پیدا کیا. کائنات بننے کا سبب آقا انعامدار کی ذات ہے. قرآن میں ہے عبادت کے لیے پیدا کیا. کائنات بننے کی وجہ اللہ کی عبادت ہے. آمد مصطفیٰ بھی ٹھیک ہے, عبادت خدا بھی ٹھیک. قرآن بھی ٹھیک, فرمان بھی ٹھیک, اللہ کی بات بھی سچ, نبی کی بات بھی سچ. تبھی میں نے کہا یہ میرے اہل السنت والجماعت علماء دیوبند پہ رب کا وہ کرم ہے کہ جو بات کرتے ہیں دلیل کی دنیا میں اس کو پروف کرتے ہیں بے دلیل, بلا دلیل. اور
बगैर किसी बुनियाद के बे बुनियाद बात नहीं करते। हक, सच, हकीकत बिल्कुल इसको सोने की तौल में तौल के जुमला कहते हैं तो ठीक कहते हैं। इसकी बुनियाद पे कहता हूं, हम अहले हक के पास बात पढ़ने के लिए दर्सगाह है, बात समझने के लिए खानगाह है। दर्सगाह में पढ़ा जाता है, खानगाह में अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगा के दिलो दिमाग से समझा जाता है। तभी मैंने कहा इल्म में सवाल उठे, अहले इल्म के पास आओ। ये अहले इल्म भी है, अहले नजर भी है, क्योंकि अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती। मैंने पहली दलील दी, फिर एक ज़िमरन बात कहूं। लोगों, मैंने कहा मेरा नबी वो है जो आने से पहले पहचान रखे, तारुफ रखे, शनासाई रखे, इंट्रोडक्शन रखे। मैंने दलील हदीस तौबा आदम पेश कर दी। तवज्जो रखना, मैं एक जुमला मजीद कहने लगा हूं। और मेरा पाक नबी वो है जो आने से पहले सिर्फ जमीन वालों पे तारुफ नहीं, आसमान वालों को भी तारुफ अपना करवा चुका है। आओ आगे आते। इस धरती के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो तारुफ हो गया, इन्हें तो पता चल गया कि हुजूर पाक की ज़ात अक़दस क्या है। आओ इस धरती की दूसरी इंसान, दूसरे नंबर पे आने वाली इंसान हजरत अम्मा हव्वा को भी तारुफ हुआ या ना हुआ हुजूर पाक का? आप कहेंगे हुआ, क्योंकि दुआ में तभी तुम माफी मिली। मैंने कहा ओके, लेकिन इससे पहले भी हुजूर का तारुफ जैसे हजरत आदम को हो चुका था, अभी अर्शों पे थे, ऐसे ही हजरत अम्मा हव्वा को भी हुजूर का तारुफ हो चुका था, अभी अर्शों पे थे। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको वो मिसाल दे रहा हूं जो बड़ी इजी एग्जाम्पल, आसान मिसाल है। याद रखें, जब दो बंदे कपल बनते हैं, जोड़ा बनते हैं, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, मियां बीवी बनते हैं, जब वो दो एक होते हैं, दो कालब यक जान होते हैं, तो फिर उनके निकाह में जहां और शर्तें हैं वहां हक के महर भी शर्त है कि हक महर की अदायगी होगी तब निकाह होगा। क्योंकि सूरत नंबर 33 सूरत आज़ाब पारा नंबर 22 रब्बे करीम ने ऐलान फरमाया, कद अलिमना मा फरज़ना अलैहिम फी अज़वाजिहिम। लोगों, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों का हक के महर तय कर दिया है। अब हक के महर क्या है? मेरे पाक नबी कुरान की तफसीर में फरमाते हैं, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, मुस्नद में रिवायत मौजूद है, हुजूर पाक ने फरमाया, ला महरा लिअक़ल्ली मिन अशरती दराहिम, कम अज कम 10 दिरहम हक के महर होगा। ठीक है, इससे कम नहीं रख सकते, ज्यादा दो तो कितना दो? हाँ, चौथा पारा रब्बे करीम आखिरी सफा फरमा दिया, वआतैतुम इहदाहुन्ना किंतारा, सोने के ढेर क्यों न दे दो, तुम्हारी मर्जी, कम